This displacement with reduction भनेको के हो भन्दाखेरि it is an intracapsular biomechanical disorder involving the condyle disc complex in which in closed mouth position the disc is in anterior position in relation to the condylar head भनेको मुख बन्द गर्दाखेरि डिस्क कता छ भन्दाखेरि condylar head भन्दा अगाडि छ हैन and the disc reduces upon opening the mouth अनि मुख खोल्दाखेरि फेरि त्यो डिस्क पछाडी रिड्युस हुन्छ अनि medial or lateral displacement of the jaw may also be present अनि त्यसपछि clicking popping or snapping noise is present with the disc reduction अब हिस्ट्रीमा के छ भन्दाखेरि लास्ट 30 डेजमा चाहिँ एनी टिएमजे नोइज प्रेजेन्ट ड्युरिङ ज मुभमेन्ट अर फङ्सन अर रिपोर्ट अफ एनी नोइज ड्युरिङ द एक्जामिनेसन हैन अब एक्जामिनेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्लिकिङ पपिङ अर स्न्यापिङ नोइज डिटेक्टेड ड्युरिङ बोथ opening or closing the mouth in at least one of the 3 repetitions or clicking popping or snapping noise detected during at least in either closing or opening the mouth in at least one of the 3 repetition or clicking popping or snapping noise detected during left or right lateral movement or protrusive movement in at least one of the 3 repetitions. अब डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिडक्सन विथ इन्टरमिटेन्ट लकिङ भन्यो के भन्दाखेरि अब त्यो पनि अब बायोमेकानिकल डिसअर्डर अफ कन्डाइल डिस्क कम्प्लेक्स इन विच द डिस्क इज लोकेटेड एन्टेरियर टु द कन्डाइलर हेड इन क्लोज्ड माउथ पोजिसन एन्ड इट इन्टरमिटेन्टली रिड्युसेस intermittently कहिले काहीँ it reduces on opening the mouth अनि when disc does not reduce अब disc reduce हुँदैन नि there is intermittent limited mouth opening so the disc intermittently reduces on opening the mouth and if the disc does not reduce there is intermittent limited mouth opening and when limited mouth opening occurs जब limited mouth opening हुन्छ नि त्यति बेला a maneuver may be needed to unlock the jaw. Now, when the limited mandibular opening occurs, a specific maneuver may be needed to unlock the jaw, and medial and lateral displacement of the jaw may occur, and clicking, popping, or snapping noise may occur during the disc reduction. अब हिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि in last 30 days any TMJ noise present during jaw movement or function अनि त्यसपछि report of similar noise during examination अर्को in last 30 days and है त and के छ भन्दाखेरि in last 30 days jaw locks with limited mouth opening even for a moment and then unlocks भनेको last 30 days मा intermittent locking हुन्छ के jaw locks with limited mouth opening हैन जस्तो बीचमा मुख खोल्दाखेरि खोल्न सक्दैन के हैन jaw locks with limited mouth opening and even for a moment and then unlocks. Our examination में clicking, popping or snapping noise present during at least one of the 3 repetitions on opening and closing or clicking, popping or snapping noise present during those same as disc displacement with reduction during opening or closing or during protrusive or lateral movement in at least one of the 3 repetition अनि यसको additionally के हुन्छ भन्दाखेरि when disc disorder is present clinically examination is positive for inability to open to a normal amount भनेको inability to open the mouth for a normal amount even for a moment without clinical or clinician or patient performing a specific maneuver हैन clinician or patient performing specific maneuver to maneuver नगरेसम्म हुँदैन भनेको जस्तो यहाँ examination ma although not required the disorder is present clinically examination is positive for inability to open the mouth to a normal amount even momentarily without the clinician or patient performing specific manipulative maneuver. अब डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विदाउट रिडक्सन विथ लिमिटेड ओपनिङ है त यो भनेको के भन्दाखेरि इट इज अल्सो बायोमेकानिकल डिसअर्डर अफ कन्डाइल डिस्क कम्प्लेक्स अनि इन क्लोज माउथ पोजिसन डिस्क कता हुन्छ एन्टेरियर नै हुन्छ इट इज एन्टेरियर टु द कन्डाइलर हेड अब now it does not reduce on opening the mouth अब चाहिँ mouth open गर्दा reduce हुँदैन medial and lateral movement of displacement of the disc may be present अनि is also associated with अब के छ भन्दाखेरि persistent limited mouth opening छ तर यो persistent छ के हैन it is associated with persistent limited mouth opening and does not resolve with clinician or patient performing specific manipulative maneuver भनेको पेशेन्टले
आफूले ट्राई गर्दाखेरि पनि त्यो रिड्युस हुँदैन। क्लोज्ड लक भनेको यस्तो लिमिटेड माउथ ओपनिङ हुन्छ कि मान्छेको मुख बन्द भए हुन्छ, मान्छेको मुखै खुल्दैन फर अ पर्सिस्टेन्ट अमाउन्ट अफ टाइम। Persistent limited mouth opening and does not resolve on clinician or patient performing the specific manipulative maneuver, and it is also known as closed lock. अब हिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि ज लक हुन्छ, यहाँ त क्लिकिङ पपिङ अर स्न्यापिङ नोइज त अब यो यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्लिकिङ पपिङ स्न्यापिङ नोइज हराइसक्छ कि होइन। अब ज लक हुन थाल्छ कि ज लक अर क्याच सो द्याट द माउथ ओपन टु द नर्मल ओपन अल द वे। एन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि लिमिटेसन इन ज ओपनिङ सिभियर इनफ टु इन्टरफियर द एबिलिटी टु इट। मान्छेले खाना खान पनि गाह्रो हुने गरी लिमिटेड म्यान्डिबुलर ओपनिङ हुन्छ। एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि जुन प्यासिभ अनअसिस्टेड ओपनिङ हुन्छ नि, प्यासिभ स्ट्रेच इज लेस देन 40 mm इन्क्लुडिङ द भर्टिकल इन्साइजर ओभरल्याप। प्यासिभ अनअसिस्टेड ओपनिङ लेस देन 40 mm। अब डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिडक्सन डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विदाउट रिडक्सन विदाउट लिमिटेड ओपनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि बायोमेकानिकल डिसअर्डर अफ द कन्डाइल डिस्क कम्प्लेक्स इन विच द डिस्क इज इन एन्टेरियर पोजिसन इन रिलेसन टु द कन्डाइलर हेड इन क्लोज्ड माउथ पोजिसन एन्ड द डिस्क डज नट रिड्युस अन ओपनिङ द माउथ। मिडल एन्ड ल्याटरल डिस्प्लेसमेन्ट अफ ज मे बी प्रेजेन्ट। अनि अब उता के थियो, पर्सिस्टेन्ट लिमिटेड म्यान्डिबुलर ओपनिङ थियो, तर यहाँ द डिस्क इज नट एसोसिएटेड विथ लिमिटेड म्यान्डिबुलर ओपनिङ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ज लक अर क्याच हुन्छ सो द्याट द माउथ विल नट ओपन अल द वे। अर्को लिमिटेसन इन ज ओपनिङ सिभियर इनफ लिमिटेसन इन ज ओपनिङ सिभियर इनफ टु इन्टरफियर विथ एबिलिटी टु इट। मतलब हिस्ट्री सेम नै बताउँछ, ज लक हुन्छ कि यसमा पनि लिमिटेड म्यान्डिबुलर नट एसोसिएटेड विथ, तर यो रिड्युस नहुँदाखेरि चाहिँ ज लक हुन्छ क्या, त्यही लेखाएको छ बुकमा। अनि यो म्याक्सिमम अनअसिस्टेड ओपनिङ अर प्यासिभ स्ट्रेच चाहिँ मोर देन 40 mm, मोर देन अर इक्वल टु 40 mm नै हुन्छ। अब रेडियोग्राफिक इमेजिङ हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिडक्सनको टिएमजे एमआरआई क्राइटेरिया इज पोजिटिभ फर बोथ अफ द फलोइङ। के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ द पोस्टेरियर ब्यान्ड अफ द डिस्क इज जुन इंटरआर्टिकुलर डिस्क को पोस्टेरियर बैंड छ नि, पोस्टेरियर बैंड of the disc is located anterior to the 1130 position and the intermediate band is located anterior to the condylar head in maximum intercuspation, and in full mouth opening the intermediate band is located between the condylar head and articular eminence हैन। भनेको क्लोज माउथ पोजिसनमा चाहिँ पोस्टेरियर ब्यान्ड चाहिँ 11:30 भन्दा अगाडि छ, इन्टरमिडिएट ब्यान्ड चाहिँ कन्डाइलर डिस्क भन्दा अगाडि छ, तर ओपन गर्दाखेरि चाहिँ जुन इन्टरमिडिएट ब्यान्ड हुन्छ नि त्यो चाहिँ पछाडि रिड्युस हुन्छ, पछाडि रिड्युस भएर कन्डाइलर हेड र आर्टिकुलर एमिनेन्सको बिचमा आउँछ। अब डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिडक्सन विथ इन्टरमिटेन्ट लकिङमा चाहिँ टिएमजे एमआरआई क्राइटेरिया सेम एज डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिडक्सन इन द एब्सेन्स अफ इन्टरमिटेन्ट लकिङ। अब इन्टरमिटेन्ट लकिङ छ भने चाहिँ इन्टरमिटेन्ट लकिङ हुँदै एमआरआई गर्यो भने चाहिँ इमेज बेस्ड डायग्नोसिस इज रेन्डर्ड एन्ड क्लिनिकल कन्फर्मेसन अफ रिभर्जन इज निडेड। अरे के हो यो भने अब डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विदाउट रिडक्सन विथ विथ के हो लिमिटेड माउथ ओपनिङमा चाहिँ टिएमजे एमआरआई क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दाखेरि इन म्याक्सिमम इन्टरकस्पेसन पोजिसनमा के हुन्छ, पोस्टेरियर ब्यान्ड इज लोकेटेड एन्टेरियर टु द 1130 नै हुन्छ एन्ड द इन्टरमिडिएट ब्यान्ड इज लोकेटेड एन्टेरियर टु द कन्डाइलर हेड, यो त सेम नै हुन्छ। तर फुल माउथ ओपनिङमा द इन्टरमिडिएट जोन अफ द ब्यान्ड इज एन्टेरियर टु द कन्डाइलर हेड। उता चाहिँ डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिडक्सनमा चाहिँ इट इज बिट्विन द कन्डाइलर हेड एन्ड आर्टिकुलर एमिनेन्स थियो रिड्युस भएर, तर यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कन्डाइलर हेडको अगाडि नै भयो। र डिस्क डिस्प्लेसमेन्ट विदाउट रिडक्सन विदाउट रिडक्सन विदाउट लिमिटेड म्यान्डिबुलर ओपनिङमा पनि सेम नै एमआरआई क्राइटेरिया हुन्छ। अब डिजेनरेटिभ जोइन्ट डिजिज, डिजेनरेटिभ जोइन्ट डिसअर्डरमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज अ डिजेनरेटिभ डिसअर्डर इन्भल्भिङ द जोइन्ट क्यारेक्टराइज बाई डिटेरियोरेसन अफ द आर्टिकुलर डिस्क विथ कन्कमिटेन्ट असियस चेन्जेस इन द कन्डाइल एनर आर्टिकुलर एमिनेन्स। यो भनेको के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ कस्तो जोइन्टको प्रब्लम कहाँ भयो भन्दाखेरि
आर्टिकुलर डिस्क पनि डेटियोरेट भयो र त्यो बोन र त्यो आर्टिकुलर एमिनेन्स र कन्डाइलको जुन बोनी स्ट्रक्चर छ त्यो पनि डिजेनरेट भयो कि सबै डिजेनरेट भइरहेछ यसमा। हिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि पास्ट 30 डेजमा टिएमजे नोइज प्रेजेन्ट हुन्छ ड्युरिङ द ज मुभमेन्ट अर फङ्सन, रिपोर्ट अफ एनी नोइज ड्युरिङ द एक्जामिनेसन होइन। अब एक्जामिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट वान अफ द फलोइङ मस्ट बी प्रेजेन्ट। एउटा चाहिँ क्रेपिटस डिटेक्टेड। अब यहाँ चाहिँ स्न्यापिङ पपिङ त्यो नोइज हुन्न, यहाँ चाहिँ के नोइज हुन्छ भन्दाखेरि क्रेपिटस इज डिटेक्टेड विथ पाल्पेसन ड्युरिङ ओपनिङ क्लोजिङ ल्याटरल अर प्रोड्युसिङ मुभमेन्ट, क्रेपिटस देखिन्छ। अब टिएम चाहिँ एमआरआई क्राइटेरियामा के हुन्छ, सरी यहाँ त एमआरआई होइन, यहाँ त सिटी हेर्ने। सिटी स्क्यान गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सब कन्ट्रोल सिस्ट, इरोजन, जेनरलाइज्ड स्क्लेरोसिस र ओस्टियोफाइट। सब कन्ट्रोल सिस्ट, इरोजन अनि जेनरलाइज्ड स्क्लेरोसिस र ओस्टियोफाइट देखिन्छ। अर्को फ्ल्याटनिङ अर कर्टिकल स्क्लेरोसिस मे अल्सो बी प्रेजेन्ट। अब सबलक्सेसन। सबलक्सेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ ओपन लक हो के। ओपन लक भनेको मुख आँको आ हुने, क्लोज्ड लक भनेको मुख बन्दको बन्द हुने, सबलक्सेसन भनेको मुख आँको आ हुने। यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाइपर मोबिलिटी धेरै खुल्यो नि त जोइन्ट, त्यही भएर हाइपर मोबिलिटी डिसअर्डर इन्भल्भिङ द कन्डाइल डिस्क कम्प्लेक्स एन्ड आर्टिकुलर एमिनेन्स। यसमा चाहिँ ओपन माउथ पोजिसनमा द कन्डाइल डिस्क कम्प्लेक्स इज पोजिसन एन्टेरियर टु द आर्टिकुलर एमिनेन्स एन्ड इज अनेबल टु रिटर्न टु नर्मल क्लोज्ड माउथ पोजिसन भनेको। अब यसमा चाहिँ ओपन माउथ पोजिसनमा चाहिँ जुन आर्टिकुलर डिस्क थियो त्यो चाहिँ कन्डाइल डिस्क कम्प्लेक्स भनेको कन्डाइल र डिस्क दुइटै आर्टिकुलर एमिनेन्स भन्दा अगाडि गयो भनेपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि एन्ड डज नट रिटर्न टु अ क्लोज माउथ पोजिसन, मुख आँको आ हुने भयो विदाउट अ स्पेसिफिक म्यानिपुलेटिभ म्यान्युभर। केही स्पेसिफिक म्यानिपुलेटिभ म्यान्युभर नलाएसम्म मुख आँको आ हुने भयो, द्याट इज सबलक्सेसन। अनि ड्युरेसन अफ द डिसलोकेसन मे बी मोमेन्टरीली अर प्रोलङ्ड भयो भने द पेसेन्ट मे निड द क्लिनिसियन टु पर्फर्म द स्पेसिफिक म्यानिपुलेटिभ म्यान्युभर टु रिड्युस द डिसलोकेसन एन्ड नर्मलाइज द ज मुभमेन्ट, दिस इज कल्ड लक्सेसन होइन। सबलक्सेसन भनेको चाहिँ आँको आ भइरहने, अनि लक्सेसन भनेको चाहिँ पेसेन्ट मे निड जस्तो क्लिनिसियनलाई लगाएर अनि त्यो पछाडि रिड्युस गर्न मिल्यो भने चाहिँ लक्सेसन हो खै। अब हिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि लास्ट 30 डेजमा ज लक हुन्छ अर क्याट्स इन अ वाइड ओपनिङ माउथ। अब यहाँ चाहिँ वाइड ओपन माउथ पोजिसनमा नै ज लक हुन्छ कि इभन फर अ मुमेन्ट होइन। सो कुड नट डोज फ्रम द वाइड ओपन position, close from the wide open position and inability to close the mouth without a specific manipulative maneuver। अब एक्जामिनेसनमा के हुन्छ, इनएबिलिटी टु रिटर्न द माउथ टु द क्लोज माउथ पोजिसन विदाउट अ स्पेसिफिक म्यानिपुलेटिभ म्यान्युभर देखिन्छ। इमेजिङ गर्दाखेरि सिटी स्क्यान गर्दाखेरि कन्डाइल इज पोजिसन बियोन्ड द आर्टिकुलर एमिनेन्स, आर्टिकुलर एमिनेन्स भन्दा पनि अगाडि पुगिसक्यो कि कन्डाइल, त्यही भएर क्लोजै गर्न मिलेन, द्याट इज सबलक्सेसन अर ओपन लक।